بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ویلکم ٹو اسٹریٹ فارورڈ ود طلحہ جتوئی. آج یقیناً سیاست میں کھوڑ ساری ہیپننگز ہیں جو کہ ڈسکس کرنی ہوئے پی ٹی آئی سا جڑیل پی ایم ایل این سا پیپلز پارٹی سا پر آؤں پروگرام جو اج آغاز کرنا چاہیے کراچی سا. کراچی جو اگ میں پاکستان جو دارالحکومت کیپٹل ہوندو پر ایوب صاحب انہیں کہ اسلام آباد شفٹ کرے چھڑیا پو کراچی جو حال چھا تھیا اج چھو کہ اتری بھائیوں لگن پیوں تو کچھ تاں ساموں ڈیٹا اے فیکٹس شیئر کندم اے تہاں کے بھی حیرت تھیندی کہ اج کراچی کتھے پہنچی ویا. کراچی جو پاکستان جو سبھن کا وڈو شہر آ فائنینشل کیپٹل اج بھی آ تجارتی دارالخلافہ کو ٹھیندا اج حال یہ آئے کہ کراچی میں ہر سال 1 خرب جو نقصان تھیندو آ بھائیوں لگن سا. 1 خرب یعنی 100 ارب روپیہ ہر سال ضائع تھی ویندا ہے. اوے چھڈیو پیسہ دا پیسہ ہیں جانن جی گال کیوں 15,000 مانو ہر سال باہر میں پہنجی جان گوائے بیٹھے سڑی ویندا ہیں اساں پرواہی کونے. وہ بھی چھڈیو ہنمبل گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ کراچی میں 90% جے بلڈنگز ہیں جے عمارتوں ہیں چاہے وہ ریزیڈینشل ہوجن یا کمرشل ہوجن وہ سیف نہ ہیں. ان میں نہ فائر ایگزٹس ہیں نہ ان میں کوئی ایمرجنسی جو رستو آ تو کتنے باہر لگی تو وہ سڑنو آ بیو کو رستو آہے کون چھو جگہ اساں وٹ سامان آہے کون پراپرلی ٹرینڈ فائر ڈپارٹمنٹ آہے کون فائر ڈپارٹمنٹ جو حال چھا ہے وہ بھی اساں خبر آ. کراچی جو یہ حال اسی کرے اساں سوچن گرجے کہ کیرا ذمہ دار. ظاہری گال عوامی نمائندہ سیاستدان جے اقتدار میں رہا جے پاور میں رہا انہوں کا پوچھن گرجے. اج سا پوچھندا سے کہ چھو کراچی جو یہ حال تھیو اگتے ہلی پنجے مہمانوں سا پر یقیناً اساں کے اج پی ٹی آئی جو بھی ذکر کرنو آ. پی ٹی آئی عدالت میں وئی آ کہ جے آر او اینڈ ڈی آر او الیکشن کمیشن لگائے پیو وہ سب سیاسی بیوروکریٹس ہیں سیاسی انہن جا کانٹیکٹس ہیں وہ کیاں جانبدار نہ تھیندا. بیو شیڈیول جو اعلان تھیण وارو آ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چھو جے کرے نیشنل ووٹرز ڈے آج تین کرے الیکشن کمیشن جے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجا صاحب ایک پریس ریلیز کری جن میں چیو کہ اساں کے پنجی ذمہ داریوں خبر ہیں اساں الیکشن لائے تیار آیوں اساں سب کم کندا سے. چند ڈیئن میں الیکشن شیڈیول جو اناؤنسمنٹ تھی ویندی اج 7 تاریخ آ یعنی ایکسپیکٹ یہ تو کہ 11 تاریخ تائیں منڈے تائیں یا اناؤنسمنٹ ایندی. یہ اناؤنسمنٹ اچھن تمام ضروری ہے چونکہ ہن کے 5 تاریخ تے اچھڑو ہلمن الیکشن کمیشن لیٹ آہے. اساں کے یہ بھی خبر آئے کہ سانجے وزیر اعظم کاکڑ صاحب اج انٹرویو میں یہ گال بھی کہی کہ جو اسلحو دہشت گردن کے ہتھن میں آہے پاکستان میں وہ امریکہ کھاں اچے پیو امریکہ افغانستان میں چھڈے ویو ہاں ٹی ٹی پی کے ہتھن میں اچی ویو پاکستان کے خلاف استعمال پیو تھے. یقیناً دہشت گردی کے کنٹرول کرنے لگے وڑو اسٹیپ یہ ورتو ویو کہ بلوچستان میں گرینڈ جرگا تھیو جن میں 150 کے قریب قبائلی نمائندین لیڈرز شامل تھیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان اتنے آ کوشش یہ کئی وئی کہ ایک پازیٹو میسج نہ ونے کیاں دہشت گردی کے گڈ جی کنٹرول کیو ونے. پروگرام میں اگتے ہلی کرے مجھے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب جوائن کندا گڈو گڈ جماعت علماء اسلام فیجا لیڈر راشد سومرو صاحب موسیٰ گڈ ہوندا پر ہینیمل پیپلز پارٹی کے ہیں بلوچستان میں تھینے والے جرگے کے ڈسکس کرنا ہے. موسیٰ گڈ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر ظہور بلیدی صاحب. بلیدی صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. پہلا سوال کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں بلیدی صاحب کہ گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی 3 دفعہ زور دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا اشارہ دیا آپ کے لیڈر نے ہمیں؟ دیکھیں بلاول صاحب نے جو ہے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عوامی پارٹی ہے اور اس کے جو روٹس ہیں وہ عوام میں ہیں. عوام ہی جو ہے وہ واحد ذریعہ ہے جو پیپلز پارٹی کو حکومت میں لے آئے. تو جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز کی جو صورتحال ہے جس طرح جو ہے لاڈلا اور لاڈلا پلس کے جو بیانیہ چل رہا ہے تو اس حوالے سے بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے اور بات اپنی جگہ بالکل درست کی ہے. آپ کو نہیں لگتا اسے اشارہ دیا گیا ہے کہ باقی سارے گیٹ نمبر 4 کے ذریعے آ رہے ہیں پاور کے میں اور پیپلز پارٹی وہ گیٹ استعمال نہیں کر رہی؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ عوامی سیاست پر جو ہے نہیں کیا اس سے یہ اشارہ ہے بلیدی صاحب کہ دوسرے یہ گیٹ یوز کر رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں تو یہی ہوتا رہا ہے. اب پی ٹی آئی کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہیں جس طرح وہ اقتدار میں آئے اور جس طرح اس کے جو تعلقات تھے اور بعد میں بگڑ گئے تو اس سے جو ہے دیکھتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی اس نے اس کا اشارہ کیا ہوگا. بلیدی صاحب ایک بڑی اور اچھی اسٹیٹمنٹ سچی اسٹیٹمنٹ میں ایسے کہوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج دی. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس کے ہاتھ صاف ہوں
बुलेदी साहब, आपके हाथ भी साफ नहीं, आपके लीडर ने कह दिया है। देखिए, बिलावल साहब जो हैं पाकिस्तान के एक राइजिंग लीडर हैं, और पाकिस्तानी अवाम को बिलावल पे जो है उम्मीदें हैं, और बिलावल साहब जो हैं एक विजन के साथ और एक सोच के साथ मैदान में आए हैं, तो वो तो अपना विजन जरूर देंगे, और वो जो बयानिए पे जो काम कर रहे आपके हैं हाथ वो साफ है बयान बुलेदी साहब? मेरा सवाल ये है, जी आपके हाथ साफ हैं? जी बिल्कुल साफ है। तो आपके लीडर कह रहे हैं सर कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हो, फिर आप उन सियासतदान में नहीं आते। उन्होंने जनरली ये बात की है, उसमें जो है सियासतदानों को पिन पॉइंट नहीं किया है, तो इसमें जो है हम इस तरह इस बात को नहीं ले सकते कि जी पाकिस्तान के तमाम सियासतदान हैं वो खुदा न खास्ता उनके हाथ साफ नहीं है। चले, आप कह रहे हैं कि वो मेटाफोरिकली कह रहे थे, वो ठीक है, मिसाल दे रहे थे। बुलेदी साहब ये बताइए, कराची में हर साल 15,000 लोग आग की वजह से मर जाते हैं जलकर। हर साल 1 खरब रुपए यानी 100 अरब रुपए का कराची में नुकसान होता है। और हर साल इस वक्त भी जो ग्राउंड में तो जायजा लिया गया है, 90% रेजिडेंशियल कमर्शियल इमारतें ऐसी हैं, कोई फायर एग्जिट नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद हो रही है। यकीनन 15 साल हुकूमत की है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, दूसरे ज़मीन के इदारे हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, LU लैंड यूटिलाइजेशन हो, तमाम तर ये मुख्तियार कार, ये सारे सिस्टम जो है ज़मीनी इदारों का, वो मिला हुआ है और वो कराची को डेवलप नहीं होने दे रहा। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आप क्या कहेंगे सर, सब झूठ है? देखिए, कराची जो है इस मुल्क का फाइनेंशियल हब भी है, और मल्टी कल्चरल और मल्टी एथनिक जो है एक शहर है, उसको मजीद बेहतर होना चाहिए, मजीद जो है उसमें सिविक फैसिलिटीज जो है फराहम की जानी चाहिए। लेकिन ये चूंकि जिनके जिक्र आप कर रहे हैं, डेफिनेटली उसमें लोकल गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ है, जो 2 दफा MQ के पास आई है, और ये जमात इस्लामी भी जो है यहाँ पे हुकूमत करती रही है, और इसको जो है इस शहर जो कि सबका है, इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और अगर कराची की जो सहूलियात हैं वो उस मुताबिक नहीं है जिस तरह जो है कराची कंट्रीब्यूट करता है पूरे मुल्क को। चलें, ठीक बुलेदी साहब, वेल सेड। सर, ये जो जिरगा हुआ है, 150 के करीब कबायली नुमाइंदीन और लीडरान और वजीर आला बलोचिस्तान भी शरीक थे, और इसके अंदर अब जानते हैं कि गुलजार इमाम शंबे भी शरीक थे इसके अंदर, बलोच नेशनल आर्मी के साबिक लीडर हैं वो। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है इस जिरगे के थ्रू, आप थोड़ी इस पर रोशनी डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ये जिरगा जो वजीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी साहब ने जो है उसका मुनाकिद किया है, ये खुशाइंद है, और बलूचिस्तान की जो रवायत है, यहाँ पे जो भी मसले दरपेश होते रहे मुख्तलिफ कबाइल में या इलाकों में, या इज्तिमाई जो मसाइल थे, वो जिरगों की सूरत में उनका हल निकाला जाता था। तो ये एक पुरानी रवायत है, उसको दोबारा उन्होंने जिंदा किया है। और बलूचिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ये हालात ऐसे पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि ये बाहर बैठे दुश्मनों ने जो है उनकी मजमूम साजिश के तहत ये हालात बनाए गए हैं। तो उस हवाले से जिरगे ने एक अच्छी जो है गुफ्तगू की है, अपने तजावीज़ पेश किए हैं, और वो जो अनासर हैं उनको जो है बेनकाब करने की ज़रूरत है। और हमारे जो कुछ नौजवान जो हैं, अगर उनकी बातों में आ गए और बहक गए हैं, तो उनको दोबारा कौमी दायरे में लाने की ज़रूरत है। तो जिरगा को इस दफ़ा जो है इसने मीटिंग की है, इसको यहाँ तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह के कंटिन्यूसली जिरगे होने चाहिए, ताकि वो लोग जो सिस्टम से जो है बहुत दूर हैं या इस निज़ाम से जो है मुतनफ़िर हैं, तो इनको जो है कौमी दायरे में लाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। सर, क्या लगता है आपको, क्या ये जिरगा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि तारीख में पहले भी बहुत जिरगे हुए हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, अच्छी बातें होती हैं, अच्छा मैसेज दिया जाता है, लेकिन हासिल कुछ नहीं होता। तो क्या इस जिरगे से कुछ हासिल हुआ? क्योंकि इस वक्त दहशतगर्दी की लहर बलोचिस्तान में है, जो कि बड़ी परेशान कुन है सर, मेरे लिए है, क्या आपके लिए भी है बुलेदी साहब? देखिए, जिरगा जो बैठी है वो इस हवाले से बैठी है कि इस पे जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, उस पे जो है सर जोड़ के बैठ जाएं कि मसले का हल कैसे निकालें। अब चूंकि एक जगह बैठी हुई है, तो इसका जो है ओवरनाइट तो इसका मसला हल नहीं हो सकता। मुख्तलिफ तजावीज़ जो है लोगों के सामने आई हैं, और मुख्तलिफ जो है हमायदीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ रखी हैं,
तो उन पे जो है गौर फिक्र करने की जरूरत है। हुकूमत वक्त जो है वो भी इस पर अमलदारी कराए, और जरगे पे भी जो है बहुत सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि वो उन लोगों से राब्ता करें जो नाराज बैठे हुए हैं या जो है इन एक्टिविटीज में जो है वो शामिल हैं, तो उनको किसी न किसी तरह कायल करके उनको कौमी धारे में ले आए। तो फिर अब इस जगह की अगली मुलाकात कब होगी बुलेदी साहब? देखिए, अगली मुलाकात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक अच्छा अमल हुआ है और ये जो है एक अच्छी पेशरफ्त है, इसको बढ़ाना चाहिए, इसको जो है यहाँ इसका सिलसिला बंद नहीं करना चाहिए। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा सर, बलूचिस्तान और दहशतगर्दी, इस वक्त हालात क्या हैं जमीन पर? देखिए, ये जो दहशतगर्दी है ये तो ऐसे ही पैदा नहीं हुई ना, इसको बाकायदा एक साजिश और प्लानिंग के तहत जो है इसको फैलाया गया है, और इसके ताने बाने जो है मुल्क से बाहर मिलते और हैं। इलेक्शन के वक्त तो हमेशा ही होता है बुलेदी साहब। देखें, वो एक उनका एक सिलसिला है, वो दरअसल पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार का शिकार करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। तो वो बाहर बैठ के क्योंकि फौज नहीं भेज सकते, तो इस वजह से यहाँ पे जो मुट्ठी पर अनासर हैं उनको इस्तेमाल करके मुल्क में हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली उनकी जो साजिश है वो नाकाम होगी, और हमारी जो बलूचिस्तान के लोग हैं इतने बाशऊर हैं, उनको समझ आ गई है कि उनके मकसद क्या हैं। तो इस हवाले से जो है एक काम करने की बड़ा सख्त ज़रूरत है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आया पॉलिटिशियन हो, कबायली अमायदीन हो, या यहाँ की सिविल सोसाइटी हो, या बलूचिस्तान की इंटेलिजेंसिया हो, सबको जो है मिलजुल कर जो है काम करना चाहिए और इसका एक जो है नतीजा निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर बुलेदी साहब असां मौजूद है। यकीनन जेका ॻाल्हि बुलेदी साहब भी कही ऐं मां सम्झां थो, मुंहिंजो ओपिनियन इहो आहे कि अगर इन्हनि जिरगनि में कंटिन्यूटी अचे, लॉन्ग टर्म प्लान ते हलन, हिकिड़ो फ़ैसिलो थिए, हिकिड़ी डिक्लेरेशन अचे ऐं उन फ़ैसिले ते अमल करायो वञे, जेतिरा भी क़बाइली लीडर आहिनि पंहिंजे पंहिंजे क़बीलनि में वञी करे उहे मैसेज, उहो पैगाम आम कनि, ऐं जेके माण्हू हथियार खणी वेठा आहिनि पहाड़नि जी चोटियुनि ते, हुननि खे हेठि हाणे क़ौमी धारे में शामिल करणु तमामु ज़रूरी आहे, स्पेशली जेके अॼु हालात आहिनि हुननि खे मद्देनज़र रखंदे हुए। ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ मूंखे जॉइन कंदा अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईम उर रहमान। ॾिसंदा रहियो स्ट्रेट फॉरवर्ड। वेलकम बैक। कराची अॼु तफ़सीलन गुफ्तगू कंदासीं कराची ते, जो कराची सड़े पियो ऐं कराची असां वसाइल खे साड़ूं पिया, कराची जे माण्हुनि खे साड़ूं पिया, असां ज़ुल्म कयो आहे कराची ते। कराची हिकिड़ो अहिड़ो ख़ज़ानो आहे जंहिंसां हर को कमाए थो, ATM आहे सॼे मुल्क जो, पर अफ़सोस मूंखे चवणो थो पए कि को मुल्क कराची सां सचो नथो थिए। जेका तरक़ी इस्लामाबाद में आहे, जेका तरक़ी लाहौर में आहे, जेका तरक़ी पेशावर में आहे, उहो कराची में नथी नज़र अचे जेका थियणु घुरिजे। अॼु जेके डेटा असांजे साम्हूं आयो आहे, 100 अरब जो सालाना नुक़सान, 15,000 माण्हू साल में सड़न पिया, 90% इमारतूं गैर महफूज़, को फायर एग्जिट कोन्हे, को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कोन्हे, सामान कोन्हे, फायर फाइटर डिपार्टमेंट हुजे या फायर फाइटर्स पाण हुजनि, सभु परेशान लॻा पिया आहिनि कि वञूं त किथे वञूं, कयूं त छा कयूं, को रस्तो ॾिसण में सम्झ में कोन थो अचे, हिन करे सभु फाथा पिया आहिनि। गुफ़्तगू करण लाइ मूं सां गॾु मौजूद आहिनि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफ़िज़ नईम उर रहमान साहब। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम साहब। पहला सवाल आपसे, कब तक कराची जलता रहेगा? आज भी हमारे पास फायर फाइटिंग के आलात नहीं है, इंतजामात ना होने के बराबर हैं, अरबों 100 अरब का सालाना नुकसान, 15,000 जाने साल की, 90% इमारतें गैर महफूज। सर ये तो बड़ा जुल्म है हाफिज साहब। देखें, सीधी बात है, ऐसा इसलिए है कि सिंध में गुज़िश्ता 35-40 साल से जो हुकूमतें हैं वो पीपल्स पार्टी और MQM की रही हैं, और MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इस सूबे को जितना लूटा है और इस शहर कराची के वसाइल को जितना लूटा है और करप्शन का एक पूरा निज़ाम बना दिया जिसका नाम ही सिस्टम रख दिया गया है, उसकी मौजूदगी में तो कोई चीज़ भी बेहतर नहीं होगी। हज़ारों गैर कानूनी तामीरात इस वक्त हुई हैं, बोसीदा इमारतें बनी हुई हैं, और सब जगह पर जाहिर सी बात है कि कोई इमरजेंसी एग्जिट का निज़ाम नहीं है और फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, और ये इसलिए नहीं है कि इनका इंस्पेक्टर आता है, पैसे वसूल करता है, चला जाता है। और अभी भी जब भी ये होता है कि हुकूमत की तरफ से कि भाई अब हम तमाम इमारतों को चेक करेंगे तो रेट बढ़ जाते हैं, काम नहीं होता।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک کرپشن کا پورا سسٹم چلتا ہے. پچھلے دنوں آرمی چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں گے، لیکن پوری قوم منتظر ہے کہ وہ سسٹم تو کام کر رہا ہے، کرپشن تو ہو رہی ہے، لوٹ مار تو ہو رہی ہے، اور اس کی سیاسی سرپرستی بھی موجود ہے. بلکہ جو سسٹم چلانے والی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان کو تو دوبارہ تازہ دم کر کے ایم کیو ایم میں تو ہوا بھر کے دوبارہ سے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی وہ ایم کیو ایم جو گوری بند لاشیں اور بھتہ خوری اور بلدیہ فیکٹری کو جلانے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس پارٹی میں موجود ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے. اس کو جو لوگ بھی طاقتور بنا کر پیش کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کرتے تھے جب رینجرز کی جوانوں کی لاشیں ہماری جو ہے ریل کی پٹڑیوں پہ ملتی تھیں. لیکن ان سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر بعض لوگ بعض جگہوں پر بیٹھ کر طاقتور عناصر ایسے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مسلط کریں گے تو پھر ظاہر بھتے بڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ادارے تباہ ہوں گے. اور ایس بی سی اے اور کے بی سی اے، جو پہلے کے بی سی اے تھا اب ایس بی سی اے ہو گیا ہے، وہ تو کرپشن کا اڈا بنے گا. تو پیپلز پارٹی کا تو پورا کرپشن کا نیٹ ورک اس وقت بھی جاری ہے، اور موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو اس کی ایکسٹینشن ہے، اسی کے کام کو لے کر آگے چل رہی ہے. اس لیے فوری اقدامات کی بھی ضرورت ہے اور میرٹ کی بنیاد پر فیصلوں کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ فکس نہیں کریں گے ان سب لوگوں کو، ان کو پکڑیں گے، یقیناً پکڑنا ان کو بہت ضروری ہے. حافظ صاحب، کس کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کہا جا رہا ہے کہ جن عمارتوں کی منظوری سیفٹی سسٹم کے بغیر دی گئی ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کس کس کے خلاف کارروائی ہوگی حافظ صاحب؟ مرتضیٰ وہاب صاحب تو خود جواب دیں کہ ان کی پارٹی نے لگاتار 15 سال میں یہ کام کیوں کیا ہے. پہلے تو وہ فوری طور پر استعفیٰ دینا کہ ان کی پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا ہے. قبضہ کر کے وہ میئر بنے ہوئے ہیں، انتخاب تو جیت کر آئے نہیں تھے، پہلے میئر بنے بعد میں انتخاب جیتے ہیں. تو جس پارٹی نے جس بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سیفٹی موجود نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں ہے، بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو وہ تو ان کی پارٹی کرتی رہی ہے. تو پہلے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، پھر اس کے بعد اس طرح کی باتیں کریں. وہ تو خود اپنے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، اور یہی معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ کرپشن بھی خود کرو، پوری پارٹی لوٹ مار کرتی رہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہمیشہ اتحادی رہے، اور پھر انتخاب سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف فرینڈلی فائر کریں، پھر مل جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے. مزید ریٹ بڑھ جاتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے. سر، ایک گلستان جوہر میں مال میں آتش زدگی ہوئی تھی، آر جے مال اس کا نام تھا. 25 نومبر سے وہ سیل ہے. لوگ پریشان، جن کی دکانیں وہ پریشان، جن کے گھر وہ پریشان، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے. کہاں جائیں وہ لوگ؟ کیا کرنا چاہیے انتظامیہ کو؟ نہیں، یہ آر جے پلازا کے جو لوگ ہیں ان کا پورا روزگار تباہ ہوا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ فوری طور پر یہ ان لوگوں کا کام ہے نا، یہ فیصل کینٹونمنٹ بھی اور پھر جو بھی ادارے موجود ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کلیئرنس دیں اس بلڈنگ کو. اگر وہ اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے ریپیئرنگ کا کام کرنا ہے تو فوری طور پر کریں، پھر ان کے نقصانات کا ازالہ کریں. ظاہر ہے کہ ذمہ داری تو انہی لوگوں پر عائد ہوتی ہے نا کہ جنہوں نے ان عمارتوں کو ریگولرائز کیا ہوا ہے. تو اس کا خمیازہ وہ لوگ کیوں بھگتے ہیں کہ جن کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہاں عائشہ منزل پہ بھی جس عمارت کو، اب اس کی فوری طور پر جا کر اسسمنٹ ہونی چاہیے کہ وہ کتنی قابل استعمال ہے، اور اگر ریپیئر ہو سکتی ہے تو ریپیئر کیا جائے، نہیں ہو سکتی تو فوری طور پر کوئی متبادل لوگوں کو فراہم کیا جائے، گھر بھی اور عمارتیں بھی. اس کا ازالہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا عمل ہوا ہے. بہت بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. یقیناً اسائیں خبر جماعت اسلامی انمل جو کوئی سچویشن جائیں گزرے پئی پیپلز پارٹی تے ہی تنقید کندی ہے. انہوں جو جوڑ میں یہی آئے کہ پیپلز پارٹی ذمہ وار آئے، انہوں جی کرے، انہوں جی پالیسیز، انہوں جی سسٹم مس مینجمنٹ بیڈ گورننس جی کرے اج کراچی ہن اسٹیج تے پہتو ہوا. سیاست کے مزید ڈسکس کندا سے مجھے جوائن کرے چکے ہیں جمعیت علماء اسلام فیج آوڈا لیڈر ہیں راشد سومرو صاحب کے تعارف جمع محتاج نہ ہیں. راشد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اب پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا سومرو صاحب وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات سے ایسا لگتا ہے، ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ انتخابات چاہتے ہیں کہ ملتوی ہو جائیں، اور 8 فروری کو انتخابات ہونے پر آپ کی جماعت کچھ کمفرٹیبل نہیں ہے. کیا تحفظات ہیں، کیا ریزنز ہیں سومرو صاحب؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کے اندر جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور سب سے زیادہ جنازے اٹھائے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہمارے اوپر خودکش دھماکے ہوئے ہیں تو اس میں
सबब ये दिया गया है कि ये मौलवी पार्लिमानी निज़ाम की बात क्यों करते हैं, आईन पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं। जब हम इतने ज्यादा आईन के साथ, पार्लिमान के साथ कमिटमेंट पर खड़े हुए हों, उसके बाद ये कैसा सवाल पैदा होता है कि जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। लेकिन बात यह है कि दो चीजों का तहफ़्फ़ुज़ जमीयत उलमा इस्लाम चाहती है जो हमारा बुनियादी हक है। एक ये कि हमारे हर जलसे में खुदकुश धमाके हो रहे हैं, 80 जनाजे हम उठा रहे हैं, पूरा खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के लपेट में है, जमीयत उलमा इस्लाम के अक्सरियती हल्के दहशतगर्दों के लपेट में है। मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में मैं वोट मांगूंगा या जनाजे उठाऊंगा? पहले अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। जब मैं इलाके में जाऊं, मेरा उम्मीदवार इलाके में जाए, तो कम से कम उसको अपनी जान की पनाह और अमान मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3 खुदकुश धमाके हुए हैं, इदरीस साहब पर हुए हैं, अकरम खान दुरानी पर हुए हैं, हाफिज हमदुल्ला पर। मैंने अपने वालिद का गोलियों में छलनी जनाजा उठाया है। तो हमें अमन अमान दिया जाए, उसके बाद इलेक्शन करवाएं। हमें न हम इलेक्शन से पहले कहीं भागे थे, न अब भाग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो अक्सरियती हल्के हैं, जहां से हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम एक बहुत बड़ा मैंडेट उठाती है, आप शुरू करें खुजदार से, कल्लात से, कोयटा से, किला अब्दुल्ला से, चमन से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, ये सारे इलाके जो जमीयत उलमा इस्लाम के अक्सरियत इलाके हैं, इस वक्त -10, -12 और -15 सेंटीग्रेड है, जो फरवरी के एंड तक रहेगा। अब मुझे बताएं कि जहां -10 से लेकर -20 के दरमियान की सर्दी हो और वो मेरा इंतखाबी हल्का हो, किस तरह हम अपने वोटर को निकाल कर पोलिंग स्टेशन पर लाएंगे और उनका वोट इस्तेमाल करेंगे? तो मौसम की बेहतरी भी होनी चाहिए कि कम से कम वोटर अपने घर से निकल कर पोलिंग स्टेशन पे तो पहुंच सके। -20 में तो कोई वोटर बाहर निकल के नहीं पहुंचेगा। मौसम बेहतर हो, अमन अमान की सूरत हाल ठीक हो। जमीयत उलमा इस्लाम ने पहले भी इलेक्शन लड़ी है, जमीयत उलमा इस्लाम अब भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन सर बस वही बात है ना सुमरो साहब के, एक ऐसी जमात अमन व अमान का मुतालबा कर रही है जो पिछले 16 माह से ताकत में थी, वफाकी काबीना में थी, पावर में थी, जिस जमात ने नून लीग के साथ इत्तेहाद करके एक सदारती उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान पर इत्तेफाक भी कर लिया उनके नाम के ऊपर। तफसीलन आपसे बात करूंगा, मजीद सवाल ही पूछूंगा सुमरो साहब, लेकिन ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। तव्हांखे अची था प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड में। असां ॻाल्हि कयूं पिया हिन महिल JUIF जे लीडर राशिद सुमरो साहब सां गॾु। सुमरो साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप कहते हैं कि आप इस वक्त -20 है और फरवरी में भी -20 रहेगा। जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी, वो ये कहते हैं कि इस वक्त दिसंबर में सर्दी ज़्यादा है, फरवरी में कम हो जाएगी, इसलिए बेहतर यही है कि फरवरी में ही इलेक्शंस हों, 8 तारीख को ही हों। और आपका ये कहना कि उस वक्त सर्दी ज़्यादा होगी, बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है सुमरो साहब। हमें फरवरी के एतराज इलेक्शन पर नहीं है, हमने अमन अमान की सूरत हाल पर एतराज है, सख्त सर्दी पर एतराज है। उसके बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात कराती है तो जमीयत उलमा इस्लाम उससे राह फरार इख्तियार नहीं करेगी, बल्कि आप देखेंगे कराची से लेकर कश्मीर तक अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हम न सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक मुस्बत आपको नताइज देंगे और इस मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए हम इंशाअल्लाह एक बेहतर क़यादत पाकिस्तान के अवाम को फराहम। सुमरो साहब, आपकी पार्टी में और नून लीग में जो इत्तेहाद हुआ है, जो डील हुई है, उनकी क्या शराइत हैं? कुछ अगर आप शेयर कर सके हमारे साथ। कुछ सीट एडजस्टमेंट पे हुआ है या कुछ और, या सदारती उम्मीदवार पे इत्तेफाक हुआ है? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह कहते हैं कि अब बड़े बूढ़े हो जाएं साइड पे, नौजवानों को मौका दें, तो यकीनन आपके पार्टी सरबराह भी खतरे में पड़ गए उनके बयान के बाद। मैं इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों के साथ बैठा हुआ हूं। जब आपसे बात हो रही है, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि हम मुश्तरका इलेक्शन लड़ेंगे। जहां मुस्लिम लीग नून का मैंडेट है, जमीयत उलमा इस्लाम उसका एहतराम करेगी। जहां जमीयत उलमा इस्लाम का मैंडेट है, मुस्लिम लीग नून उनका एहतराम करेगी। लेकिन बात यह है कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान पर इसलिए भी मैं तबसरा नहीं कर सकता कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि बिलावल साहब का 70 साल के सियासतदानों के हवाले से बयान अपने वालिद साहब के लिए है, मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब के लिए है, मोहतरम रजा रब्बानी साहब के लिए है,
یا اور جو اعتزاز حسن صاحب ان کی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے یا کسی اور کے لیے ہے، تو پیپلز پارٹی بھی تو بھٹو صاحب کے زمانے سے سیاست کی دعوے دار ہے، اور بلاول صاحب آج بھی جس اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ بلاول صاحب کی خود بھٹو صاحب کے مشن کو آگے جاری رکھنے سے ہی ان کے سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا سمرو صاحب، جو اتحاد ہوا ہے، کافی سارے تجزیہ کاروں کی یہ رائے ہے، اس اتحاد سے جے یو آئی فے کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے نون لیگ کا اتحادی بن کر، اور نون لیگ تو ویسے ہی آپ کی چند سیٹوں کے ساتھ کام چلا لے گی، لیکن اصل جو وننگ پوزیشن جے یو آئی فے کی بن رہی ہے وہ نون کے اتحاد کے بعد بن رہی ہے۔ لین دین تو سیاست میں کیسی ہوتی ہے یہ تو مجھے پتا نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جہاں مسلم لیگ نون کا اکثریتی علاقہ ہوگا، جمعیت علماء ان کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی، اور جہاں جمعیت علماء کا ووٹ ہوگا زیادہ اکثریتی خیبر پختونخوا کی، جس طرح آپ نے بات کی، جس طرح آپ نے بلوچستان کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ وہاں پھر ہم امید رکھیں گے کہ مسلم لیگ نون ہمارے امیدواروں کے حق میں وتڈرا کرے گی۔ ویسے میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت وقت سے صدر مملکت بننا چاہ رہے تھے، پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی چاہ رہے تھے، لیکن نہیں بن پائے۔ اب اتحاد قائم ہو گیا ہے اس بات کے اوپر کہ نون لیگ اور جے یو آئی فے کا مشترکہ صدارتی امیدوار مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ کنفرم کر سکتے ہیں سر اس خبر کو؟ 2002 میں جب انتخابات ہوئے اور اس وقت ایک جماعت بنائی گئی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس کے ذریعے مولانا فضل الرحمان ایک ووٹ سے وزیر اعظم کے انتخابات سے رہے۔ اس کے بعد پھر ابھی جب صدارتی انتخابات ہو رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب اعتزاز حسن کو صدر کے لیے امیدوار کھڑا کیا۔ اگر اس وقت جناب اعتزاز حسن صاحب امیدوار کھڑا نہ کرتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب یقینی طور پر صدر تھے۔ ایک بندہ جس کی 100 سالہ جماعتی تاریخ ہو، جس کی پارلیمانی تاریخ ہو، جس کے والد نے پاکستان کا آئین بنایا ہو، جس کا والد جو ہے وہ پاکستان کے جمہوری نظام کا بانی ہو، اور جس نے پاکستان کے جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے، ملک اور ملت کے لیے قربانیاں دی ہوں، اس کو صرف اس وجہ سے ایوان صدر سے باہر رکھا جائے کہ وہ مولوی ہے، وہ داڑھی اور پگڑی والا ہے، تو پھر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ کہاں جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بڑی قربانیاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس خطے کے لیے ہیں، اس ملک کے لیے ہیں، جمعیت علماء اسلام کی ہیں، یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایوان صدر میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس چیز کا اگر اب احساس باقی جماعتوں کو ہو رہا ہے تو میں اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ دیر آیت درست آیت، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا جو اب ہو رہا ہے۔ سمرو صاحب، آپ نے کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، میں تو سمجھتا ہوں یہ صرف نعرہ ہی ہے، اور نعرے کی حد تک ہی صحیح ہے، کیونکہ اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوتا تو ہمارے ملک میں شراب کی دکانیں نہ کھلی ہوئی ہوتی۔ یہ مجھے بتائیے سمرو صاحب، جے یو آئی فے کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آپ کے لیڈر کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رہے ہیں سیاست میں۔ اب آپ نے پاور میں آنے کے لیے نون لیگ سے ہاتھ ملا لیا، تو الزام آپ کے اوپر یہ کہ آپ طاقت میں آنے کے لیے کسی سے بھی ہاتھ ملا لیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، پی ڈی ایم کی حکومت ضرور تھی، اور جے یو آئی بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کی اتحادی تھی۔ جمعیت علماء اسلام کا پیپلز پارٹی سے ماضی قریب میں کوئی اتحاد نہیں رہا، اور مستقبل میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون مل کر مرکز میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہوں گے انشاءاللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید کسی جماعت کے ساتھ شاید بات کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ سمرو صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ یقیناً تانگال بدھی سمرو صاحب جی آنے دسوں تھا جے یو آئی فے چھا مولانا فضل الرحمان کے صدر مملکت ٹھائے سگندی یا نہ۔ پروگرام جو آخر میں تانگے کچھ معیشت جی اپڈیٹ دیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس نوا ریکارڈز ٹھایا 64,000 جی حد عبور کرے ویا۔ ایٹ دا سیم ٹائم ملک میں جے کہ پرابلمز ان معاشی طور تے کہ غریب ماحول ہے کا تبدیلی کون تھی ہے، جیسے ساگو حالا وہی مہنگائی وہی بے روزگاری وہی تمام تر حالات، اسٹینڈرڈ آف لیونگ پر اسان ڈسوں تھا کہ
पावर सेक्टर में वॾी तब्दीलियूं अचण वारियूं आहिनि। जेतिरा बि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आहिनि जेतिरियूं बि पावर सेक्टर में, हेस्को, लेस्को, सेस्को, सेप्को, सभु आर्मी जे हवाले थी कयो वञनि। ऐं ॿियो त असां ॾिठो आहे कि जेको गैस जो बिल आहे हू नवंबर जी 1 तारीख़ ते 200% वधियो, फरवरी में 113% वधियो। हाणे स्वीनदन गैस कंपनी वरी गुज़ारिश कई आहे कि 130% असांखे अञा वधाइण ॾियो। त अचण वारे वक़्त में गैस जी क़ीमतूं, बिजली जी क़ीमतूं, पेट्रोल जी क़ीमतूं, कर्ज़ा, IMF जी शराइत, अॼु बि FBR जी टीम IMF सां मीटिंग कई आहे, उन्हनि खे ॿुधायो आहे असां सिस्टम खे कीअं सही था कयूं, कीअं वधीक माण्हुनि खे टैक्स नेट में आणूं पिया। पर हक़ीक़त त इहा आहे कि FBR जा पंहिंजा 10,000 मुलाज़मीन अहिड़ा आहिनि, कमु करण वारा अहिड़ा आहिनि FBR में जेके पाण टैक्स कोन भरंदा आहिनि ऐं नॉन फाइलर आहिनि। त जॾहिं FBR पंहिंजे मुलाज़मीन खे सिधो कोन थी करे सघे त हिन मुल्क किथां सिधो कंदी। प्रोग्राम जो वक़्तु तमामु थिए थो। को फीडबैक हुजे सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।